नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने 24 खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो कोविड-19 की जागरूकता दे लई जन अंदोलन मुहिम की शुरुआत करनगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र सेवा ते गरीबां दी भलाई उन्हां दे लई सर्वोच्च तरजीह है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दौरान ईस्ट वैस्ट मैट्रो कोरीडोर और कुदरती गैस मार्केटिंग दे विच सुधार संबंधी फैसलों समेत कई अहम फैसले लए गए। केंद्रीय वनज ते सनयत मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार ते आर्थिकता भारत ते यूरोपीय यूनियन विचाले भाईवाली दे महत्वपूर्ण थंब ने। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसान जथेबंदियां वालों विशेष इजलास सद्दे जाण संबंधी एक हफ्ते दे अल्टीमेटम नूं खारिज किया। पंजाब दीआं किसान जथेबंदियां ने खेती बिलां नूं लैके केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल मुलाकात दी इच्छा जताई। बठिंडा जिले दे विच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ते लाभार्थियां ने कोरोना काल दे विच उन्हां नूं राशन मुहैया करवाउण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा कीता धन्नवाद। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज तो कोविड-19 की रोकथाम प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन अंदोलन मुहिम की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वालों इस मुहिम की शुरुआत ट्विटर राਹੀਂ की जाएगी। जन अंदोलन मुहिम का मकसद आने वाले त्योहारों के सीजन और सर्दी के मौसम के नाल जुड़े पहलुओं तो इलावा देश के अर्थचारे को खोलने के नाल जुड़िया होया है। इस मुहिम राਹੀਂ लोगों को मास्क पहनने, शरीरक दूरी बनाए रखने और हाथों को साफ सुथरे रखने का सुनेहा दिता जाएगा। मुहिम की शुरुआत मौके कोविड-19 संबंधी सावधानियों को लैके ए सौं भी चुकाई जाएगी। इस मौके वक्-वक् प्लेटफॉर्मां ते मुहिम संबंधी मीडिया मुहिम की भी शुरुआत की जाएगी। जन अंदोलन मुहिम तहत तैयार किए गए एक्शन प्लान को केंद्र सरकार के मंत्रालयां, विभागां, सूबा सरकारां और केंद्र शासित प्रदेशों के महामारी के नाल सब तो वध प्रभावित जिलों के विच लागू किया जाएगा। इस मुहिम राਹੀਂ हरेक नागरिक को सधारण ते सुखाली भाषा वाले सुनेहा राਹੀਂ जानकारी दी जाएगी। सारे ही मीडिया प्लेटफॉर्मां ते महामारी की रोकथाम संबंधी सावधानियां प्रदर्शित कीतियां जाणगियां। इस तो इलावा लोगों के जागरूकता वधाउण दे लई बैनरां, पोस्टरां, कंध उपर कीतियां गईयां चितकारियां और इलैक्ट्रॉनिक डिस्पले मोडां की वरतों की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र ते गरीब लोगों की भलाई उन्हां दे लई सर्वोच्च तरजीह है और वह हमेशा ये जिम्मेवारी तनदेही दे नाल निभाउंदे रहणगे। लोगों वालों चुनी गई सरकार के मुखी वजों कार्यकाल के 20वें साल दे विच दाखिल होने मौके ट्वीट करदिआं मोदी ने कहा कि वह देशवासियों को एक बार फिर तो भरोसा दिवाना चाहते हैं कि राष्ट्र ते इस दे नागरिक उन्हां दे लई बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले कार्यकाल दौरान देशवासियों वालों उन्हां नूं बेहद प्यार और आशीर्वाद मिलिया है। मोदी ने कहा है कि इस दी बदौलत उन्हां नूं राष्ट्र सेवा दे लई हौसला मिलदा है। उन्होंने कहा कि 19 सालां दे कार्यकाल दौरान उन्हां नूं कई तरह दीआं जिम्मेवारियां संभालणियां पईआं ने अते उन्हां वल्लों हरेक जिम्मेवारी नूं पूरा करन दी कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह भविख विच भी इन्हां जिम्मेवारियां नूं निभाउण दा यतन करदे रहणगे। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग दे विच कई अहम फैसले लै गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी दे विच हुई कैबिनेट मीटिंग मगरों केंद्रीय मंत्रियों वालों कैबिनेट फैसलों बारे ब्रीफिंग की गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दस्सिया कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता दे विच ईस्ट वैस्ट मैट्रो कोरीडोर प्रोजेक्ट नूं मंजूरी दे दी गई है। 8,575 करोड़ रुपए की लागत के नाल 16.6 किलोमीटर ईस्ट वैस्ट मैट्रो कोरीडोर नूं दिसंबर 2021 तक मुकम्मल करने का टीचा रखा गया है। ईस्ट वैस्ट मैट्रो कोरीडोर दे विच 12 स्टेशन होंगे। उन्होंने दस्सिया कि इस प्रोजेक्ट के बनन दे नाल ट्रैफिक सुखाला होवेगा ते इस दे नाल शहरी संपर्क विच भी बेहतरी आवेगी। कलकत्ता में जो मेट्रो सबर्बन सर्विसेज चलती हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण नया अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के नाम से आज से लगभग 12 साल पहले अप्रूव हुआ था। 2015 में इस प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू किया। उसकी आज मंजूरी नए अलाइनमेंट के हिसाब से 8,575 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कैबिनेट ने आज मंजूरी दी।
ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਈ-ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਬੋਲੀ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। हमें देश में क्लीन एनर्जी की ओर ले जाना है, गैस की कंजम्पशन को और बढ़ानी है। सरकार ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपया की निवेश अभी इंप्लीमेंट कर रहा है गैस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। उसी बैकग्राउंड में आज हमने निर्णय किया, एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। सूचना ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। उन्होंने दस्सिया कि इस संबंध दे विच सोशल मीडिया मुहिम भी शुरू की जाएगी। वैक्सीन नहीं है तो एक ही सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच की एक त्रिसूत्री है, मास्क, सुरक्षित दूरी और बराबर हाथ धोना। ये 3 ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਚਾਂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੇਂ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਯਾਰ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦੇ ਚਾਂਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2,500 ਰੁਪਏ ਫੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਫੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਪਾਨੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਤੋਸ਼ੀਮਿਤਸੂ ਮੋਟੀਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਇਸ 13ਵੀਂ ਰਣਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਨਿਰਮਾਣ, ਹੁਨਰ, ਵਿਕਾਸ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ, ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚਨਾ, ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ, 5G ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਯਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਮੋਟੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੇ ਜਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ 11 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਤਹਿਤ ਬੀਜੇਪੀ 121 ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 122 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜੇਡੀ 144 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗੀ CPI-ML, CPI ਅਤੇ CPM 29 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ 27 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਤਹਿਤ 71 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ 154 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਭਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਸਿਲੰਡਰ, ਜਨਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸੰਬੰਧੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਬੈਨਰ, ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਗਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ANM ਹੈਗੇ ਆ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਓ
ਹੱਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਵੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਟੇਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਚਾਅ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਚਾਅ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।